네, 그러면 자 패널 토의를 시작해 보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 이렇게 패널에 초청해 주셔서 제가 좌장은 처음 해보는 건데 연설은 좀 해봤지만 좀 약간 떨리기도 하고 약간 긴장되기도 하고 이거 괜히 하나라는 생각도 들고 하지만 아까 여기 크랙 리치님께서 그 여러 가지 그 신기술이라든지 이런 것들에 대해서 저도 좀 많이 좀 놀랐어요. 이게 새로운 시대가 오는구나라는 걸 좀 느꼈고 이제 저는 요번에 이제 커버하고 싶은 거는 이제 우리 전문가신 분들을 이제 한국의 기술 혁신이 인제 우리 해양 레저 산업을 이끌 수 있다고 저는 이제 생각을 합니다. 새로운 기술인 전기 엔진 추진체 및 그 소프트웨어의 혁신적 그 비전이 지금은 이제 한국의 장점이라고 이제 생각합니다. 근데 지금 이제 제가 인제 바뀌는 이 트렌드를 테크놀로지 트렌드를 보면 지금 현재 그 유럽에서는 환경에 되게 민감한 법안하고 이제 조례가 들이 이제 바뀌면서 이제는 이제 내연기관 엔진들이 인제 판매가 금지되든지 사용이 용이하지 않는 시대가 온다고 들었습니다. 그래서 혹시 뭐 이거에 대해서 이제 크레이그 리치 님한테 제가 좀 물어보고 싶은데 지금 암스테르담은 이제 2025 년부터는 내연 엔진 기관이 판매가 금지된다고 들었는데 인제 사실인지 그리고 인제 유럽 쪽에서는 어떤 조례하고 법들이 지금 인제 만들어지고 있는지 좀 설명 좀 해 주시면 감사하겠습니다. Well, that is absolutely right. The city of Amsterdam is the first municipality in Europe to announce an outright ban on internal combustion engines as of 2025. So, from this point forward, you have to use some sort of sustainable propulsion system in your boat. 90% of them will be electric. There are many others that are hybrids where they'll run on electric when they're in the harbor, but then revert to diesel power or gasoline once they've gone out on the open water, and just to enable them to have the range to operate. The problem with electric right now is the restricted range. And as we develop new battery systems and we develop greater, more powerful engines that will allow us to better use the power we have, that's going to extend. But for the time being, no, that's the case. It's going to be electric only. Amsterdam is the first municipality to start this, but they're not the only one. There have been nothing has passed yet, but there have been measures discussed in Italy, in Spain, and in northern France in Normandy that I'm aware of, and I'm sure there are many others as well. In North America, where I live, we have a number of freshwater lakes that have restrictions on internal combustion engines, and again, they do in most of Europe as well. Once you get up into the Alps in Germany, Austria, northern Italy, most of those lakes, you cannot run an internal combustion engine at all. And I expect we're going to see more of this as time goes on. 감사합니다. 혹시 그 2028 년도에는 전 유럽에서 인제 내연기관가 판매가 금지된다는 거가 그런 얘기를 들었는데 혹시 이것이 사실인지요? It's been discussed, and I don't know if this has been passed or not. Like you, I've heard this as well, and I honestly I don't know. Um, it would not surprise me. I can say for fact in the United States, in the state of California, there has already been a measure put forward to ban the sale of internal combustion engines of any kind by the year 2035. And generally in the United States, what happens in California soon becomes national policy throughout the entire country and then spreads to other countries worldwide. So if things have not been enacted yet, they will be very soon. 감사합니다. 어 지금 제가 다른 두 패널분한테도 좀 물어보고 싶은 게 있는데 지금 한국에서는 이 친환경 기술이 어 지금 현재 지금 이 미래가 우리 한국의 친환경 기술이 인제는 미래를 선도할 수 있다고 생각하시는 건지 지금이 인제
이 기술이 이제 정착이 이제 시작이 됐지만 한국이 이제 리드를 할 수 있는지 한번 우리 삼성중공업 파트너님하고 이제 상무님한테 좀 제가 물어보겠습니다. 네, 네 반갑습니다. 예. 지금 현재 삼성중공업에서 지금 자율운항 쪽 기술을 개발을 하고 있는 김재우라고 하는데요. 예. 지금 회사에서도 저희는 이제 초대형 선박을 제품으로 만들고 있고, 회사에서도 다양한 친환경 기술을 개발을 하고 있습니다. 친환경이 이제 제가 전문 분야는 아니지만 저희 이제 판교 연구소에서 개발을 많이 하고 있고요. 최근 이제 머스크에서 이제 탈탄소 IMO에서는 최근에 이제 2050년까지 2008년 대비 이산화탄소를 50%까지 줄이고 2030년까지 50%, 그다음에 2050년까지 70% 정도 줄이자라는 이제 계획을 세우고 있고요. 그에 맞서서 저희 초대형선에서 지금 연료를 어떻게 바꿀 거냐 이런 고민들을 지금 많이 하고 있습니다. 그래서 지금 현재 메탄올이나 암모니아를 가지고 이 대형 상선의 추진을 어떻게 할 거냐 이런 부분들에 대해서 고민을 많이 하고 있고, 그리고 현재 이제 LNG로 굉장히 많이 연료를 쓰고 있는데 LNG를 쓰면서도 연료를 어떻게 효율적으로 쓸지 이런 부분들, 선박에 있는 에너지를 어떻게 쓸지 이런 부분들에 대해서 굉장히 연구를 많이 하고 있고요. 최근에 이제 탄소 포집 기술이라든지 그런 기술들을 좀 잘 활용을 해가지고 선박에서 에너지를 어떻게 줄일 수 있느냐 이런 부분들에 대해서 고민을 많이 하고 R&D를 많이 지금 하고 있는 상황입니다. 예, 안녕하십니까. 일렉트릭 김근효입니다. 그 말씀하신 부분들에서 제가 고민하는 부분들은 과연 그 마린 시장에서 한국에 대한 기술에 대한 부분이, 물론 이제 중대형 특히 대형 조선 쪽에서는 뭐 전 세계에서 넘버원인 게 한국이니까 크게 뭐 그렇게 이견은 없습니다만, 어떤 소형 레저 선박 쪽에서의 어떤 특히나 그쪽 섹터의 비즈니스 쪽에서는 한국이 굉장히 아직까지는 전 세계적으로 보이지 않는 그런 기술력이라고 생각합니다. 근데 참 우연인지 모르겠습니다만 어떤 전기화, 일렉트리피케이션을 진행을 함으로써 저희가 LG라든지 삼성이라든지 SK라든지 역시 굵직한 배터리 셀 메이커들이 국내에 존재함으로써 자연스럽게 전기 자동차에서 전 세계적으로 어떤 주목을 받고 세계를 이끌어가는 시장이 됐고, 리더가 됐고, 전기 선박, 특히 레저 선박 쪽에서도 저희가 지금 전기 추진기를 만들고 배터리 팩을 만들어서 레저 선박에 저희가 공급을 하고 있는데, 저희 같은 중소기업에게도 특히 그런 든든한 백업이 있다 보니까 저희 배터리 팩을 기반으로 좀 전 세계에서 주목을 받고 있는 기회를 좀 저희가 잡고 있습니다. 그래서 지금 전 세계적으로 특히 레저 선박, 소형 선박에 적용할 수 있는 추진기라든지 배터리 팩을 생산하고 판매를 하는 회사가 손에 꼽을 정도로 굉장히 작습니다. 그런 상황에서 저희가 어떻게 보면 세계를 리드할 수 있는 그런 기회를 저희가 좀 잡을 수 있지 않을까라는 생각에서 저희 뭐 회사 입장에서도 굉장히 기쁜 상황인 거고요. 그리고 한국의 어떻게 레저 선박 그런 비즈니스 쪽에서도 좀 좋은 기회라고 생각을 하고 있고, 좀 적극적으로 업체들이 기술 개발이라든지 또 제품 개발에 좀 집중을 한다고 하면 지금 레저 선박, 특히 레저 선박 쪽에서의 어떤 우리가 가지고 갈 수 있는 포션이 크지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. If I may jump in and speak to that as well, as someone who is fortunate enough to be able to travel to boat shows all around the world, I can say categorically that in autonomous navigation, Korea is hands down #1 in the world. And I don't think there's a single boat builder or single electronics manufacturer anywhere in this globe who is not aware of that. 저도 그래 올해 초 이제 독일에 이제 그 두셀도르프 쇼하고 마이애미 보쇼를 갔다 왔을 때 저도 좀 놀랬던 게 뭐냐면은 그 우리 신기술 현대 그 중공업에서 만든 이제 아비커스라는 그 오토노머스 내비게이션을 제가 레이마린 부스에서 봤습니다. 그리고 저희도 이제 저도 일렉트렌하고 같이 그 가깝게 일하는 회사로서 삼성중공업에서도
그것도 또 저기 지금 대우조선에서도 미래 기술인 그 오토노머스 내비게이션을 지금 개발 중이고 완성이 돼가고 있다고 전 들었습니다. 보니까 지금 특히 해양 레저 쪽에서는 이제 친숙하지 않은, 그러니까 기술이 없는, 그러니까 운전에 대한 익스피리언스 경험이 많이 없는 분들이 이제 이 레저 보트를 이용하실 때 이제 특히 시작할 때 여자분들이나 뭐 처음 시작하시는 분들이나 분들은 이 오토노머스 내비게이션이 되게 큰 어드밴티지가 될 수가 있거든요. 근데 이것들을 자동차는 지금 테슬라든지 여러 자동차 회사도 있지만 이걸 배로 레저마트 쪽으로 끌고 왔다는 거에 대해서 제가 정말 저도 감명을 받았고 한국이 여기서 이제 리딩을 할 수 있다는 거에 대해서 정말 이제는 좋은 기회가 왔다라고 이제 생각을 합니다. 제가 아까 크레이그 리치님께서 런서를 들어봤을 때 이제 한국이 잘할 수 있다는 것을, 한국이 이제 전 세계에 비해서 무엇을 제일 잘할 수 있는지를 다시 한번 좀 말씀해 주시면 많은 도움이 되지 않을까. 크레이그 리치님 부탁드리겠습니다. 간단하게 부탁드립니다. I think it would take less time to talk about the things that Korea could not do well. Korea is a technological leader in a lot of critical areas that have direct application in boating. Screens is a great example. On my first trip to Korea many, many years ago, I was treated to a tour of the LG factory and saw some of the unbelievable things that they are doing with screens years and years ago that we're only now seeing start to come to the market. In the tours that I've done here with different industries, I've been shown and told about things that I can't write about, but some of the technological innovations that are coming down the pipeline here are just remarkable. I think if there's one key area where Korea really stands out, it's the ability to commercialize technologies very, very rapidly. And we see this, every one of us has got proof in our front pocket. We've got a phone, and we look at our phones and we look at the capability of our phones. I think that's a testament to the strength of Korean industry and the ability of Korean industry to quickly develop and commercialize these products. The autonomous navigation is the perfect example of this. It removes all of the pain factors for people who may not be comfortable driving a boat. When I talked earlier in the presentation about the millennials, they're a huge, huge cohort of buyers. Most of these people that are buying boats now did not come from families that there's always had a boat in the family. They've never even seen a boat in some cases. They've found out about boating on social media because they saw something and it caught their attention and they thought, hey, this looks like fun, let's go try. And to be honest with you, driving a boat is a bit different from driving a car. It's a different skill set. It's a completely different environment to operate on because you have tides and you have currents and all kinds of other things we don't have on a paved highway. And autonomous navigation gets rid of all of that and mitigates it and makes it so even a child can step on a boat for the very first time and operate it like a seasoned professional. And that's the attraction to it. 다시 한번 감사드리겠습니다. 한국 제품들이 이제 경쟁력을 가지고 지금 이제 새로운 시장을 개척을 하고 있는데 지금 이 내연 기관들이 이제 현재는 지금 모든 레저 쪽에 있는 산업 쪽은 다 내연 기관 위주로 지금 이 마켓이 구성이 돼 있는데 산업화가 돼 있는데 제가 생각하기로는 이제 2025년 이후 이제 2028년을 지나가면서 이제 내연 기관이 점점 사라지지 않을까라는 생각을 저는 하고 있거든요. 그러면은 내연 기관을 사라지게 되면은 기존의 업체들이 시장을 크게 점유하고 있는 업체들이 한국의 기술력보다는 제가 제 개인 소관입니다만은 이제 혹시 좀 뒤떨어지지 않았나 지금 상태로서는 다 그렇다고는 하지는 않지만은 내연 기관들은 아직까지는 지금 현재 판매를 하고 있는 것들이 이제 옛날에
보시다시피 이제 코닥 같은 회사가 이제 우리가 과연 사라질 것인가라고 생각은 전혀 하지 않았을 거예요. 그래서 지금 제가 이제 전시를 돌아다니면서 작년하고 오늘 이렇게 보면서 세상은 이제 바뀌고 있구나. 제가 세 분한테 이제 물어보고 싶은 거는 과연 이 내연기관의 산업이 이제 미래에 만약에 없어지게 된다면 우리 한국은 어떻게 해서 아니면 과연 이 우리가 한국이 현재 상황에서 과연 이 내연기관의 시장들을 우리가 점유할 수 있는지 아니면 우리가 리더가 될 수 있는지를 한번 세 분들의 의견을 좀 물어보고 싶습니다. 크랙 씨 먼저 좀 부탁드리겠습니다. Well, I think again that the opportunity for Korean industry lies in the ability to rapidly develop and commercialize products and bring them out at a high level and a very highly developed, high quality state. Some of the things I talked about in the presentation around battery charging and the ability to generate power from glass or generate power from photovoltaic paints. Korea is actively involved in these sectors. It has a significant glass industry. It has a significant coatings industry. And those are opportunities for those industries to flex their muscles and really take that leadership position in the market. In terms of battery charging, one of the things we talked about were the flexible batteries that the gentlemen in Singapore are developing. And again, anyone that's involved in any aspect of the electric industry can immediately see that there's opportunities to develop new battery technologies that way. 네, 대형선에서 이제 내연기관 시장을 좀 당장 이제 대형선에서 뭔가 내연기관을 바꾸는 건 좀 쉽지 않아 보이고요. 그러기 위해서 이제 저희 조선소에서는 어떻게 하면은 좀 ICT 기술을 잘 활용을 해가지고 기존의 선박이 이제 운항하는 그런 관리하는 방법, 사실 이런 것들을 잘 접목을 해서 이제 선원들이 조금 더 편하게 그리고 조금 더 정확하게 진단을 하고 사실 이런 기술들을 저희는 지금 개발을 좀 하고 있는 상황이라고 보시면 될 것 같고요. 네, 그런 것들이 계속 지속적으로 좀 개발되면 일단 중대형선에서는 저희가 그렇게 당장 뭐 연료의 전환이나 이런 것들이 빠르게 움직일 것 같지는 않거든요. 네, 그래서 일단은 그 실제 운영을 하는 방법 이 부분에 대한 노하우를 빨리 익히고 그 부분을 빨리 개발을 해서 대형선에서는 그게 아마 좀 경쟁력으로 가져갈 수 있지 않을까 일단 그렇게 생각하고 있습니다. 네, 저도 일단은 당장은 아니죠. 어쨌거나 내연기관이 없어지고 전기 혹은 그 다른 대체로서 전환되는 거를 근시대에는 볼 수는 없을 것 같고 당분간은 공존하는 시대로 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 그러다 보면 왜냐하면 이제 그 내연기관이 완전히 죽고 어떤 전기화나 혹은 그 다른 대체 에너지를 통한 운송 수단이 발생할 수 있는 거는 제가 봤을 때는 정말 그 보트라든지 자동차라든지 이런 것들이 단순 운송 수단으로의 어떤 의미가 전환이 되지 않는 이상에는 그래서 그냥 탈 것의 존재로만 된다고 하는 물론 이 전제 조건은 지금 삼성중공업에서 하고 있는 자율운항이 필수 조건입니다. 완벽한 자율운항이 구현이 되는 상황에서 자동차든 배든 이런 것들이 어떤 단순 운송 수단으로 됐을 때 그때는 더 이상 내연기관에 대한 존재성이 굉장히 점점 희박해지고 전기라든지 아까 크랙 씨가 말씀하셨던 하이드로젠 가스라든지 이런 대체 에너지를 통한 어떤 그런 운송 수단을 이끄는 추진체를 통한 이런 것들이 단순 그런 것들이 전착이 되면은 아마 지금 김 대표님이 말씀하셨던 어떤 내연기관의 시장이 사라지고 어떤 그런 새로운 시대가 오지 않을까라고 생각하고 있고 2028년 유럽에서는 2028년, 2030년을 보고 있지만 아직은 그 때까지는 여전히 공존하는 시대 그리고 그 좀 더 길게까지는 공존하는 시대가 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 근데 제가 좀 질문을 좀 드려도 될까 싶은데 크랙 씨한테 아까 크랙 씨가 하이드로젠 가스에 대한 부분을 얘기했는데 솔직히 이제 그 기술을 저도 이제 오늘 처음 듣게 됐는데 솔직히 그 기술 같은 경우는 저희 회사의 존폐를
영향을 주는 이제 기술입니다. 그래서 제가 이제 그것들의 어떤 상용화, 정말 실질적으로 이게 정말 R&D에서 끝났지 정말 상용화가 된다는 면은 대략 어느 정도의 시간이 필요할지 이런 부분들이 좀 굉장히 궁금합니다. If I had the answer to that, I would be a very wealthy man. But I think it's going to be very quick. Hydrogen gas is a particularly active technology under development in Europe, and particularly in Germany. The one company that I know has invested huge resources into developing this is MAN, who manufacture diesel engines for construction equipment, big ships, small yachts, you name it. They make all kinds of stuff. They have devoted literally billions and billions of euros toward converting existing internal combustion engines to run on hydrogen gas instead. Joining them, Nani, which is in France, is another large engine manufacturer that have devoted huge resources toward hydrogen. In the United States, I know both Caterpillar and Cummins have invested very, very heavily in hydrogen development. On the automotive side, Toyota just announced a $39 billion, I think, development budget for incorporating hydrogen technology into their line of automobiles. So it is coming. I think it's very close, and I can appreciate, certainly in a commercial side, electric may never happen on the commercial side. But that's why we need to look at multiple sources. And each one, it's like having the right tool for the right job. Each one has its applications. It may not be perfect in the recreational sector, but it might be ideal in a commercial sector. So we need to look at all options. 그게 좀 맞춰갖고 좀 추가적으로 하면, 만약에 그게 굉장히 빨리 된다면 저는 당장 또 다른 직업을 좀 알아봐야 되는 상황인 거고, 그래서 좀 중요하기는 한데, 저는 이제 그렇게 생각을 하거든요. 예를 들어서 중국이 어떤 배터리, 저희랑 한국이랑 같이 어떤 특히 이제 리튬아이언 배터리에 대한 개발을 같이 했지만, 처음에는 이제 중국 자동차 산업이 엔진을 결국 못 만들다 보니까 전기차로 전환을 시켜서 굉장히 그쪽에 빠른 성장을 일으켰듯이, 지금 전 세계적에서 결국은 배터리 시장을 한국이 어떻게 보면 계속 장악하고 간 과정이다 보니, 결국은 특히 이제 일본 같은 경우, 토요타 같은 경우에서 같은 예라고 생각하는데, 일본 같은 경우도 어떤 배터리 시장에서 좀 뒤늦게 들어가서 한국을 따라가려고 하다 보니 좀 시간적인 부분에 대해서 제약을 갖다 보니 어떤 수소 쪽에 전환을 시켜서 이쪽에서 새로운 모색을 찾는 게 아닌가. 그래서 크래시가 소개를 해줬던 크랙가스 어떤 테크놀로지 역시도 어쨌거나 리튬아이언 배터리 시장을 한국이 잡고 있는 상황에서 다른 데서 어떤 좀 대체안을 찾고자, 그런 시장을 좀 다른 방향으로 전환해보자, 어떤 하나의 방법론 쪽으로 접근을 한 게 아닌가라는 저는 생각을 하면서 좀 더 오래 일해보고 싶은 마음을 가지고 좀 일단 질문을 좀 드려봤습니다. Yeah, I would agree with that. And throughout my presentation, I mean, the one thing I'm trying to emphasize, electric is the future. Certainly in this market, there is no question. It's not a matter of if, it's when. And I think the when is very soon. 좋은 토론 감사드리고요. 저도 이게 좀 제가 이제 그 엔지니어가 아니다 보니까 이제 들은 얘기가 있는데, 이제 LG 화학에서 이제 하이드로전에 이제 전 정부에서 시작해서부터 계속 하이드로전 그 연구하고 개발을 커머셜라이즈 하고 싶어가지고 계속 노력을 했는데, 이제 제가 이제 잘 아는 지인이 이제 거기에 연구원으로 있다 보는데, LG에서는 이제 더 이상 하이드로전은 개발을 안 하겠다. 왜냐하면은 상업성이 너무 떨어지기 때문에 하이드로진 가스 쪽에 대한 투자는 더 이상 하지 않겠다라고 하는데, 저도 이제 크레이그 리치님한테 아까 들었을 때 근데 이게 가능성이 있는지 없는지 솔직히 저도 잘 모르겠어요. 저도 뭐 깊은 지식이 있는 사람이 아니기 때문에. 근데 항상 궁금하긴 했어요. 과연 이게 배터리하고
그러니까 전기 추진체하고 하이드로진 가스하고의 그 디퍼런 에너지 소스가 이게 과연 미래 산업을 이끌 수 있는 건지, 하이드로진이 과연 이끌 수 있는지도 저도 되게 궁금합니다. 네. 그거는 이제 나중에 미래를 보면 이제 어떻게 되는지 알겠죠. 네. 제가 지금 그 삼성중공업 박 팀장님한테 좀 궁금한 게 있는데요. 지금 그 시장을 보면은요, 해양 레저 쪽 시장을 보면은 내비게이션 시장이라든지, 그리고 GPS 내비게이션이라든지, 그 피시 파인더, 그러니까 이제 물고기가 어디에 있는지 이런 것들이면 이런 것들에 대한 그 시장이 되게 커요. 왜냐하면 모든 배에는 다 달려 있습니다. 그러니까 왜냐하면 이제 그 도로에는 길 이름이 있고 길이 있기 때문에 길을 따라가면 되는데 바다에는 길이 없거든요. 그래서 항상 내비게이션에 대한 거를 되게 릴라이를 되게 크게 하고 있어요. 그래서 혹시 삼성중공업에서 여기 보시면 이제 가민이라든지 레이마른이라든지 이런 로렌스라든지 이런 큰 그 내비게이션이라든지 소프트웨어 개발하는 회사가 해양 레저와 겸용해서 지금 많은 상품을 지금 상업화하고 있고 되게 성장을 되게 많이 하고 있거든요. 혹시 이쪽 시장에 대해서 이제 큰 선박하고 이제 만 주로 삼성중공업께서는 하시지만 혹시 이런 시장이 에 관심이 있으시고 혹시 개발하실 수 있는 플랜이 좀 있으신지 좀 듣고 싶습니다. 네. 그 사실 오늘 저희가 저기 부스를 만들어 놓은 것도 사실 이런 시장이 분명히 크기 때문에 저희가 참여를 했다고 볼 수 있고요. 그래서 기존의 대형선 중심이면 예를 들어서 충돌 회피를 할 때 서로 헤드온 상황 같으면 6마일 전에 회피를 하게 됩니다. 그래서 소형선은 6마일 전에 회피하긴 쉽지 않죠. 훨씬 더 가깝고 소형선은 빠르고 훨씬 더 다이나믹하게 움직일 수 있기 때문에 지금 저희가 하고 있는 기술을 이제 소형선에 좀 특화되게 보트나 요트에 특화되게 커스터마이징을 하는 작업을 지금 개발을 하고 있고요. 게다가 이제 소형선 같은 경우는 워낙에 연근해를 많이 다니다 보니까 정말 이제 남의 사유재산을 침범할 수 있는 그런 확률이 굉장히 높습니다. 그렇기 때문에 더 정확하게 내가 피해야 되는 장애물을 판단을 할 수 있어야 되고 더 안전하게 배가 운항이 돼야 되거든요. 그렇기 때문에 좀 더 고도화된 기술이 들어가야 된다라고 생각을 하고 분명히 대형선보다는 척수로는 비교가 안 된다고 생각하고 있어요. 예, 훨씬 더 마켓 사이즈가 훨씬 더 크고 그래서 뭐 오늘도 저희가 저기서 뭐 여러 가지 인터뷰 같은 것도 많이 준비를 해왔고 결국은 고객이 찾는 제품을 만들어야 되거든요. 예, 고객이 오토노머스를 위해서 어떤 기술을 당장 원하고 있느냐 이런 부분들을 저희가 지금 조사를 좀 하고 있고 거기에 맞게 지금 대형선에서 하고 있는 기술을 좀 커스터마이징을 해서 조속히 상품을 좀 내보려고 생각하고 있습니다. 아까도 저희 부스에 이제 요트를 2개 가진 분이 오셔가지고 언제쯤 상품화가 되는지 한번 물어보시더라고요. 그래서 이쪽이 분명히 어떤 포텐셜이 있고 시장에 대한 포텐셜이 분명히 있고 그것들을 이제 적절한 금액으로 진짜 수용할 수 있는 금액으로 잘 만들어서 시장에 한번 내 보면은 최근에 이제 뭐 아까 말씀하셨던 그런 가민이나 뭐 레이마린이나 사실 이런 항해 장비를 하는 많은 회사들이 있잖아요. 이제 그런 회사들과 대등한 위치에서 저희가 한번 경쟁을 해볼 수도 있고 필요하면 협력도 해서 좀 더 레저를 하시는 분들이 안전하고 좀 편리하게 좀 더 운항을 할 수 있도록 그렇게 기술 개발을 준비하고 있습니다. I like to look at the big picture and I like to look way ahead in the future. And when I listen to this and I think, wouldn't it be wonderful if we could combine the fish finder and the autonomous navigation into a single unified package? And what if we could combine that with social media so that we can get on the boat and we can say, you know what, today I would like to catch tuna. Take me to a place where I can catch tuna. And then the electronics consult with the social media and see where people are posting pictures of the tuna they've caught and drive me to that spot. And then my fish finder pops up and says,
The tuna are 20 meters down. That's where you need to fish. I'm a terrible fisherman. I would love someone to take me by the hand and make it that easy. 네. 사실 그런 시도를 많이 하고 있고, 뭐 경기도의 이제 작은 어떤 커뮤니티 같은 데서는 이제 무인으로 원격 조종되는 배를 가지고 실제로 피시 그 소나나 피시파인더를 이용을 해서 이제 거기 가서 배를 이제 그 위치에 갖다 놓고 실제 낚싯대를 내리고 원격으로 낚시를 하는 사실 그런 트라이얼이 지금 시작되고 있고요. 그래서 그런 부분들은 충분히 이미 뭐 작게 시작이 되고 있지만 그런 거를 이제 커머셜로 만들어서 어느 정도 이제 고객이 수용할 만한 금액에서 뭐 제품이 만들어지면 충분히 소형선 레저 시장에서는 좀 큰 붐을 일으키지 않을까라고 생각이 듭니다. 네, 맞습니다. 지금 저도 이렇게 보면 엔진에 그 테슬라 같이 모니터 하나에 그 모든 것이 다 들어 있잖아요. 그래서 피쉬 파인더라든지 내비게이션이라든지 우리 일렉트릭의 디스플레이에 보면 이제 배터리 이제 생명이 언제까지 있는지 우리가 앞으로 가는지 뒤로 가는지에 대한 인디케이션이 다 이제 디스플레이 하나에 다 됐으면은 하는 게 제 바람입니다. 그리고 또 중요한 거는 제가 일렉트릭한테 좀 김상훈이한테 물어보고 싶은 거는 이게 지금 현재 저희가 그 전기 추진체다 보니까 배터리 라이프가 되게 중요하잖아요. 근데 만약 이제 삼성중공업의 소프트웨어하고 같이 겸용을 해서 배터리가 뭐 10%밖에 안 남았는데 이거는 좀 위험하다. 이렇게 그런 그 뭐라 그럴까 보트하고 뭐 정부의 그 코스트가드 같은데 해양 경찰청 같은 데 연결이 돼서 만약에 표류를 하게 된다나 이런 하면은 그렇게 인디케이션을 줄 수 있는 가능성이 있는지 혹시 한번 두 분한테 제가 좀 물어보고 싶습니다. 네, 저희가 전기배를 만들면서 어떻게 배터리에서 특히 배터리 셀 단위라든지 모듈 단위라든지 시스템 전체 단위에서 오는 모든 실시간 데이터는 계속 컬렉팅이 되고 있고 그거를 분석을 하고 있습니다. 그래서 지금 삼성중공업에서 갖고 있는 오토노머스 기술에 접목을 시킨다면 예를 들어서 뭐 이런 것들도 가능할 것 같아요. 배터리 잔량을 좀 그러니까 그 트래블 거리와 시간을 고려를 해서 그래서 만약에 배터리 잔량 대비 더 이상 갈 수가 없는 상황이라고 한다면 자동 회항을 할 수 있는 어떤 그런 기술도 좀 접목을 할 수 있고 말씀하셨다시피 어떤 응급 상황에서 운전을 할 수 없는 상황이 발생한다 그러면 그런 거 역시도 자동 회항의 어떤 기술을 통해서 복귀를 할 수 있는 원점으로 복귀할 수 있는 물론 GPS 기반으로 하면은 위치 기반으로 해서 그리고 어떤 그런 자율운항 기술을 접목을 한다면 충분히 구현이 가능할 거라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 지금 뭐 배터리 쪽에서 나오는 정보는 뭐 모든 정보가 다 콜렉팅이 되고 있기 때문에 그거를 삼성중공업이 갖고 있는 어떤 솔루션에 접목을 시킨다고 하면은 뭐 못할 거는 없다고 생각합니다. 뭐 실시간도 현재 단계에서도 구현이 가능한 기술이 아닐까라고 생각합니다. 네, 제가 잠깐 부연 설명해 드리면 자동차에서 이제 CASE라고 하는 기술 트렌드가 있습니다. 그게 이제 자율주행 쪽에 그 앞에 이니셜을 딴 건데요. 그 C가 커넥티비티고요. A가 오토노머스입니다. 그다음에 S가 쉐어고요. 그다음에 E가 일렉트릭시티입니다. 그래서 이 네 가지는 항상 같이 움직여야 된다고 생각해요, 저는. 네, 그리고 이제 전기 추진만 잘한다고 해서 방금 말씀하신 그런 커넥티비티가 안 되면 우리가 어떤 위기 상황이나 아니면 문제가 생겼을 때 대응하는 것이 늦을 수밖에 없고 이건 또 상용화의 걸림돌이 되게 됩니다. 네, 그래서 이제 오토노머스와 커넥티비티 그다음에 쉐어와 이제 뭔가 쉐어링하는 어떤 그냥 관리 체계 그리고 이제 전기 추진 이런 것들은 항상 복합적으로 가야 된다고 생각하고요. 저희도 사실 일렉트릭하고 지금 협력을 좀 하고 있는 상황이고 일렉트릭하고 협력하면서도 배터리에서 올라오는 BMS 데이터를 저희가 이제 커넥티비티 지금 이제 클라우드 쪽으로 다 모아서 지금 어떤 문제가 있는지 배에 어떤 문제가 있는지 이런 것들을 실시간으로 파악을 하고 그에 해당하는 프로세스를 좀 만들면서 일을 진행을 하고 있습니다. Yeah, I couldn't agree with that more.
one of the reasons that Tesla has been so successful in the world is that they looked at the big picture. They didn't just put an electric motor in a car. They backed up and said, excuse me, they backed up and they said, look, what should the car be? And they did all kinds of other things beyond just changing the powertrain. And they leveraged that perfectly. And I agree 100%. For in the boating world, that's exactly what we need to do. 지금 현재 저희 기술로 보면은 제가 이제 삼성중공업에 거는 기대는 개인적으로 되게 많습니다. 삼성이란 이름과 삼성이 이제 할 수 있는 포텐셜을 보면 저희 마린 인더스트리를 이렇게 레저 쪽 특히요. 이렇게 리드할 수 있는 포텐셜이 너무 크거든요. 1년에 아마 아시는 분겠지만 1년에 아웃보드 엔진은 90만 대가 판매가 되고 있습니다. 이게 작은 마력도 있고 큰 마력도 다 포함되어 있지만 전 세계 90만 대가 하고 이제 머큐리라는 회사, 미국 회사죠. 이 회사가 한 38만 대 정도를 해서 업계 1위이고 그다음에 야마하, 혼다 이렇게 일본 회사들이 이제 하고 있는데 이렇게 90만 대를 매년 생산하고 있어요. 지금 거의. 그래서 80만 대에서 90만 대에서 매년 생산하고 있으면 이게 누적되는 이 배수가 보시면 어마어마합니다. 네, 이런 배들이 지금 전부 다 내연기관을 장착을 했고 이제 점점 전기 엔진이나 뭐 다른 에너지 소스의 엔진 체계로 이제 바뀔 것 같은데 저희가 이제 삼성중은 제가 이제 개인적으로 많은 기대 거는 거는 여기에 이제 신기술을 특히 소프트웨어를 이제 접종한 이런 제품들을 만들 수 있는 게 정말 무궁무진하다고 생각을 하거든요. 그래서 좀 적극적으로 좀 시간과 좀 돈을 투자를 하셔서 좀 개발을 좀 많이 해서 저희가 이제 같이 시장을 좀 마켓 리더가 됐으면 하는 게 제 바람입니다. 그리고 지금 저한테 이제 제가 이제 마린 인더스트리즈와 20년 넘게 일하다 보니까 이게 가끔 이제 한국 회사가 이제 문의를 해와요. 우리 한 회사가 이제 벤처 회사 같은데 이 내비게이션의 날씨에 대한 거를 GPS로 받아서 업데이트를 하면서 항로를 추천을 해줄 수 있는 그런 거를 이제 개발을 해보고 싶다 이렇게 얘기를 하더라고요. 저는 뭐 당연히 너무 좋은 아이디어고 그런데 이제 이 한국은 이제 우리가 마린 레저 시장이 한국에는 별로 없다 보니까 크지 않다 보니까 시장을 너무 이해를 잘 하질 못하더라고요. 해외에서 진짜 과연 이것이 될 건지 안 된 건지에 대한 궁금한 게 되게 많거든요. 그래서 지금 저는 이제 해보고 우리가 이제 저 같은 회사가 이제 도와줄 수 있는 거 삼성이라든지 삼성중공업이나 일렉트릭이 도와줄 수 있는 이런 판매량이라든지 이런 것들 이용하면 점차 발전을 점차 좋은 제품들이 한국에서 나오지 않을까 좀 생각을 합니다. 혹시 지금 한국에서 네, 크랙 리치님한테 아까 물어봤는데 이제 우리가 했을 수 있는 거는 뭐냐면 이제 솔로 패널이든지 다른 신기술을 개발을 하는 거를 계속 지금 한국이 제일 잘 할 수 있는 거를 이제 얘기를 하셨는데 혹시 또 다른 거에 대한 생각이 좀 있으신지요? 혹시 솔로 패널 말고 배터리 기술 말고 소프트웨어 말고 혹시 한국이 또 다른 제품으로 미래를 이끌어 나갈 수 있는 혹시 이런 것이 혹시 있으시면 혹시 다 한번 좀 말씀해 주셨으면 감사하겠습니다. Certainly, Korea is the world leader in autonomy, and Korea is, I think, recognized around the world for its incredible strength and its R&D resource in anything electronic, whether it's a propulsion system or a cell phone. I think if Korea could do one thing, and I'll be very, very sincere when I say this. This is my third trip to Korea. Every time I come here, I'm amazed by
many different things, mostly by the humility of the people that I meet here. Every time I come here, I meet some of the smartest people of all time. I go home, I feel like a moron because these people are so much smarter than I am. And yet, you know, there's a level of humility in Korea, which is very admirable. But at the same time, I would say Korean industries need to give themselves a pat in the back and recognize that they are, in fact, leaders in the world in so many different categories where they don't think they are. There's a big, big recreational boat industry in the world. Korea's recreational industry is growing, but in more established markets, particularly the United States and particularly Europe, there is a colossal demand for technology that Korean companies take for granted because they've been doing this for years. It might be common to you, but the rest of the world, we don't know. Korea reminds me of, you know, the friend that we all have that throws a wonderful party but doesn't really send out the invitations. And I sincerely hope that Korean industries will begin to recognize the immense contribution that they are already making and understand that there's a vast recreational boat industry out there that is dying for the products that they already produce. Go out, export, get out into the world, and you're going to find people will tell you exactly what you can bring to the party. 네. 그 해외로 눈을 좀 돌려보겠습니다. 해외로 눈을 저희가 기술 개발하는 관점에서 조금 더 말씀을 드리면 분명히 좋은 제품을 가지고 있는 건 맞지만 최근에 어떤 그 바람을 좀 타야 될 것 같아요. 이제 뭐 스타트업이 많이 죽었다고는 하지만 한국에서는 굉장히 정부 지원을 많이 하는 나라입니다. 다른 나라에 비해서. 그래서 이 정부 지원을 통해서 지금 저희가 개발할 수 있는 거를 좀 더 시너지를 내서 단기간 안에 할 수 있는 부분들은 해야 되고 그 기회를 많은 회사들이 잡았으면 좋겠고요. 그리고 이런 기술을 좀 더 안전하게 시장에 내놓기 위해서는 아직까지 뭐 제가 볼 때는 좀 부족한 게 우리나라가 이제 테스트를 어떤 식으로 할 거냐, 테스트를 어떻게 어디에서 할 거냐, 그리고 어떤 인증을 받으면 테스트를 할 수 있느냐, 사실 이런 부분들에 대해서 저희가 기술 개발을 하면서 굉장히 고민을 많이 했던 것들이거든요. 그냥 누구 하나 시원하게 답을 해주는 사람이 사실 별로 없어요. 그런데 해외는 이런 사례를 더더욱 뭐 없죠, 사실. 네. 해외도 없으니까 우리나라 이제 뭐 시나 관에 계신 분들은 해외에서 이런 사례를 많이 찾아보고 사실 그런 어떤 프로세스를 만들려고 많이들 하시는데 사실은 그런 프로세스가 없기 때문에 좀 더 힘든데 이제 그런 부분들을 이제 R&D 하시는 이제 R&D를 기획하는 관이나 이런 데서 이제 이런 걸 좀 시너지를 낼 수 있게 하면 이제 아까 말씀하셨던 우리가 한국이 이제 기회를 잡는데 좀 더 빨리 기회를 잡고 이 세계 시장에 내놓을 수 있는 훌륭한 제품을 만들어서 경쟁력을 갖출 수 있지 않을까 저는 그렇게 생각을 하고 그 부분에 대해서 좀 관에 항상 제가 이제 어디 가면 이제 얘기를 많이 하거든요. 이제 그런 여러 가지 뭐 테스트를 할 수 있는 그리고 인증을 받을 수 있는 어떤 검증을 할 수 있는 프로세스에 대해서 그런 걸 이제 R&D로 좀 투자를 많이 할 수 있도록 도와달라고 제가 얘기를 많이 하고 있습니다. 뭐 R&D 쪽 말씀하셨고 인증 말씀하셨는데 어쨌거나 그런 부분들에 대한 시급한 어떤 좀 빠른 정의도 필요하고요. 실질적으로 저희 같은 경우도 어떻게 보면 오히려 없는 게 아까 좀 뭐 파트장님께서 말씀하셨지만 전 세계적으로 뭐 특히나 전기 선액이, 전기 선박 이런 거에 대해서 어떤 인증이라든지 어떤 그런 규격이라는 것들이 아직까지 존재하지 않습니다. 그 얘기인즉슨 지금 누가 먼저 하느냐가 결국은 기회를 잡는 거라고 생각합니다. 그래서 예를 들어서 저희가 한국이 먼저 어떤 한국 내의 인증도 있지만 그걸 가지고 국제 인증으로 끌고 간다고 한다면은 어떤 한국의 제품이 결국은 국제 규격화가 돼서 그건 이제 따라오는 그런 업체들, 전 세계 업체들이 그거를 따라가서 해야만 하는 뭐 이런 것들도 결국 우리가 노려볼 수 있는 기회라고 생각을 하고 있고요. 그래서 아직까지 지금은 존재하지 않는다는 게 오히려 역으로 저희한테는 큰 기회다.
라고 생각을 해서 뭐 삼성중공업은 당연히 큰 힘이 있고 백업을 할 수 있는 어떤 그런 이제 인재적인 능력도 있고 하니까 이제 여기서 좀 앞장을 서 주셔서 그런 부분들에서 좀 끌어가 주시면 좋고, 또 말씀하셨듯이 저 스타트업들이 또 거기에 힘을 받아서 이런저런 기술을 만들었을 때 삼성에 따라 뭐 삼성과 같은 대기업들이 국제 시장에서 따라놓은 그런 기반을 가지고 또 그것이 그 길에서 활약을 할 수 있는 이런 이제 마켓 형성이 되면은 좀 한국 어떤 특히 마린 산업 쪽에 있는 한국 기업들이 큰 힘을 받을 수 있지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 지금 그 저희 회사를 보면은 기준을 보면은 인증을 받았을 때 이제 저희는 이제 조타 장치를 제조하는 회사인데 이제 미국에 있는 그 회사한테 이제 위탁을 했어요. 그래서 이제 그 인증을 받고 그 인증을 이제 유럽으로 넘겨서 CE 인증을 받았습니다. 이제 이런 정보가 이게 보트쇼 같은 데 가면은 있기는 하는데 어떨 때는 이게 과연 우리한테 맞는지 안 맞는지, 저도 지금 그 일렉트린하고 같이 이제 전시를 다니다 보면 이게 분명히 엔진도 어디서 인증을 받아야 될 것 같은데 인증하는 에이전시를 못 찾겠어요. 그래서 이게 참 궁금하더라고요. 아, 이게 조타 장치는 어디서 엔진을, 저는 경험을 해봤으니까 알겠는데 특히 소프트웨어 쪽이라든지 전기 추진체라든지 인증을 따로 어디서 받아야 되는지 정확한 지금 정보가 없는데, 혹시 크레이그 리치님께서는 혹시 그 인증 받을 수 있는 에이전시라든지 기관을 아시는지요? No. That's a real sore point. And one of the issues is worldwide, there's a lack of standards. A very good friend of mine works for Mustang Performance. They make life jackets. And they sell their life jackets all over the world. And they have to conform to, I think it's 40 or 42 different global standards for the same life jacket, which obviously increases their cost of production. And it's ridiculous. We do need unified global standards. Right now, they don't exist. So most of the companies that do export on a broad scale, they'll have product that's certified for Europe, product that's certified in North America, product wherever they need to go, they go and they do the certifications. 제가 원하는 답을 안 주셔서 좀 섭섭하긴 하지만 아직도 저도 찾고 있습니다. 예. 뭐 아마 제 생각에는 몇 년이면 아마 그 기관 미국이나 유럽에서 아마 이제 인증 절차를 이제 발표하는 무슨 기관이 나타날 것 같고, 지금도 ABYC라든지 NMMA 쪽에서는 조금씩 준비를 하고 있는 것 같아요. 특히 ABYC 쪽에서는 이제 준비를 좀 열심히 하고 있는 것 같고, 그 혹시 그 마지막으로 이제 시간이 좀 더 가는데 혹시 코멘트나 혹시 서로에게 질문을 하실 게 있으면 좀 마지막으로 먼저 김상무님 좀 부탁드리겠습니다. 뭐 저희는 아직 뭐 계속 뭐 회사가 지금 13년이 됐습니다만은 아직까지 스타트업의 마음으로 계속 진행을 하고 있고요. 저희 제품이 어쨌거나 전 세계에 소개된 지는 벌써 한 이제 5, 6년 정도 됐는데 이제서야 조금 이제 인지도가 좀 생기고 그리고 세계 시장이 좀 열리는 것 같다는 좀 느낌을 드리고 있습니다. 그래서 그동안 계속 R&D에 좀 집중을 했었고 그리고 앞으로도 좀 계속 해야 되는 상황이고 그래서 여러 가지 좀 어려움이 있지만 계속 꿋꿋하게 좀 잘 하고 있는 상태고요. 그래서 이런 부분에서 좀 시너지가 날 수 있도록 좀 특히나 이제 한국 내에서 어떤 마린 비즈니스를 하고 있는 어떤 기업들 자체의 어떤 좀 모임 같은 것들이 좀 있었으면 좋겠다. 어소시에이션 같은 게 좀 있어서 뭐 있을 수도 있습니다만 제가 모르는 상황일 수도 있고 그래서 조금 그런 분들이 좀 활성화가 돼서 조금 저희가 세계 시장을 노크를 하는 데 있어서 좀 더 서로의 좀 힘이 됐으면 좋겠다. 그래서 저희 같은 경우는 지금 현재 프리테크 회사랑 계속 같이 시너지를 내서 열심히 하고 있고 또 파트너님 말씀하신 삼성중공업이랑 같이 기술을 또 새로운 기술을 또 개발을 해서 또 세계 시장에 노크를 하려고 준비를 하고 있습니다. 그래서 여러 가지 좀 준비를 하고 있고 이런 것들 기반으로 해서 좀 25년 이렇게 해서 지금 큰 저희가 생각하는 그 붐이 올 때 일렉트리피케이션에 대한 큰 붐이 올 때 좀 저희도 한번 같이 편승을 해보고자 노력 중이고요. 그리고 좀 바라는 부분들이 있다면은 모르겠습니다. 좀 서로 좀 용기를 좀 냈으면 좋을 것 같아요. 지금 한국 시장은 약간
마린 시장에 큰 기회가 있음에도 불구하고 아직까지도 저희가 국내에 머물고 있고 작은 규모의 어떤 국내 시장에 머물고 있는 것 같아서 모든 회사들이 좀 세계로 눈을 띄워서 그 기술 가지고 한번 노크를 해보면 또 다른 기회가 올 수 있지 않을까라고 생각하고 있습니다. 네, 저희들 삼성중공업에서도 기존에 이제 대형선을 가지고 저희 지금 충돌 회피 그리고 상황인지 그리고 제어 이런 것들을 정말 열심히 테스트를 하고 있고요. 예, 이렇게 테스트를 할 때 같이 이제 뭔가 할 수 있는 플레이어들과 이제 마음이 뜻이 맞고 마음이 맞는 플레이어들과 같이 하고 싶은 생각이 있고 그거를 통해서 서로 윈윈할 수 있는 게 또 저희 어떤 회사의 또 방침이고 해서 뭐 오늘 자리에 계신 분들이 혹시나 같이 하고 싶은 분들이 계시면 언제든지 열려 있다 이런 거 말씀을 좀 드리고 싶고 이제 대형선에서 이제 소형으로 저희도 이제 약간 턴어라운드를 좀 하려고 준비를 좀 하고 있습니다. 그래서 그런 부분들이 아직 좀 부족한 것들이 굉장히 많지만 이런 부분들에서 저희가 이제 뭔가 참여를 하고 노력을 하고 이런 부분들을 좀 여러분들께서 같이 좀 지원을 해주시고 믿고 지원을 해주시면 감사하겠습니다. I said this in my presentation, and I'll say it again. We are on the cusp of tremendous change in the world, and particularly in the way that we build things like boats. For years and years, boats were built exactly the same way. And now in the last 10 years, there has been more change than there had been in the 100 years leading up to it. The changes result from technology. We have new materials that we can work with. We have new processes in place. We have a new focus on sustainability, and we have an opportunity to change our entire experience on the water. Korea has been a technology leader for years. Everybody knows this. So if I would say anything, I'd say look at the opportunities that exist in some of these emerging technologies around the world. Jump on them, develop them, commercialize them, because even if there may not be a direct application right here in the domestic market, around the world, there is a massive appetite for change, and there's a ton of boats out there that are due for replacement. And when people replace them, they're replacing the whole thing, soup to nuts, all the electronics inside, everything. So there is a massive opportunity, once in a lifetime opportunity, over the next 10 to 20 years. And this is the time to move. 좀 좋은 말씀 너무 감사드리고요. 지금 우리 크레그 리치께서 말씀하셨듯이 이런 기회는 다시 찾아오기가 참 어려울 것 같아요. 저희가 한국이 기술력이라든지 이런 창의력으로 시장을 리드할 수 있는 그 기회가 분명히 온 것 같고요. 그리고 참 제가 약간 사적인 말씀을 드리겠는데 우리 경기도 저희가 경기 보트쇼가 16회째입니다. 근데 이 경기 보트쇼를 이끌고 그리고 지금까지 이렇게 기회를 만들 수 있게 한 우리 경기도청에 특히 우리 김충환 의원님한테 정말 감사드리고 정말 열심히 해주셔서 16회라는 게 보트쇼가 쉽지 않아요. 옛날에 저도 많은 보트쇼를 다녀봤는데 생기다가 열심히 있다가 없어지는 보트쇼도 너무 많습니다. 16년 동안 꾸준히 그리고 이제 이런 기회를 얻을 수 있는 지금까지 지금 좀 어려웠지만 지금 새로운 기회가 opportunity가 온 거에 대해서 이 발판을 만들어준 게 경기도청하고 경기국제보트쇼가 아닌가 저는 생각을 하고요. 저 아부 잘하죠? 네. 그리고 이거 사실입니다. 그래서 이제 저희가 새롭게 도약할 수 있는 이런 기회가 분명히 왔으니까 많은 회사들이 좀 특히 이제 자동차 쪽 하시는 분들이 용기를 좀 가지시고 이쪽으로 나오셨으면 그럼 무궁무진한 시장이 있는데 이거를 꼭 좀 영어로 take advantage 이용하셨으면 합니다. 그래서 다시 한번 이 어려운 경제 상황에 돌파할 수 있는 저희 블루오션 마린 레저 산업은 블루오션이 분명하고요. 그래서 많은 한국 기업들이 좀 참여를 했으면 좋겠습니다. 그리고 마지막으로 지금 제가 말씀드리고 싶은 거는 이제
IBI의 그 크랙 리치님, 그리고 일렉트론의 우리 김영근 상무님하고 삼성중공의 김재호 파트장님, 패널 여러분을 이렇게 참석해 주셔서 정말 감사드립니다. 예, 그럼 여기 오늘까지 이걸로 마치겠습니다. 감사합니다.